میری تائی، جو کہ میری ساس بھی تھی، مجھے روزانہ ایک فقیر کے پاس لے جاتی اور میرا ہاتھ دکھاتی، یہ پوچھتی کہ میری بہو حاملہ کب ہوگی۔ وہ فقیر ہمیشہ میرے سر سے پاؤں تک ایک دھاگا ناپتا، جبکہ مجھے یہ بات اور وہ فقیر ہرگز پسند نہ تھے۔ میں اس بات سے تنگ آ کر اب چھٹکارا چاہتی تھی۔ ایک روز وہاں جاتے ہی میں بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی، اور سامنے جو ہوا وہ دیکھتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ میری ساس تو اس فقیر سے… میرا نام رشکی ہنا ہے اور میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ جب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی سب ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی بھابیاں گھر آئی تو بھائیوں کے مزاج بدلنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگے۔ ہم بہن بھائیوں میں جتنی محبت تھی سب کھو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بس ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی، اور پورے گھر پر بھابیوں نے راج کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے جب بھائیوں نے الگ ہونے کی بات کی تو بابا نے پورے دل سے اجازت دے دی۔ میرے والد کے صرف ایک ہی بڑے بھائی تھے جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں، اور مجھے بھی وہ اپنی اولاد کے برابر چاہتے تھے۔ تائی کا رویہ البتہ الٹ تھا۔ وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اچھی تو وہ مجھے بھی نہیں لگتی، مگر میں انہیں برداشت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ وہ میری ہونے والی ساس تھی۔ اصل میں دادا نے بچپن میں ہی میرا اور تائی کے بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اس کا نام شاہ زین تھا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی بہت اچھا لگتا تھا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں تائی سے بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ جیسے کہتی مجھے ویسے ہی کرنا پڑتا۔ میں 22 سال کی ہوئی تو میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ تایا نے ایک دن سب گھر والوں کے سامنے ہماری منگنی کا اعلان کر دیا۔ تائی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی صورت اس رشتے کو توڑ دے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ میری اور شاہزین کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ بہت سے پیروں فقیروں کے پاس جاتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ چاہتی تو میں یہی تھی کہ ہمارا نکاح ہی ہو، لیکن لڑکی ہونے کے ناطے ایسی بات کرنے سے شرم آتی تھی۔ تایا نے 2 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی۔ تب سے میری تائی کے باہر کے چکر بہت بڑھ گئے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ کسی فقیر کے پاس جاتی ہیں تاکہ اس شادی کو روک سکے۔ اماں روزانہ جادو کے توڑ کے لیے صورتیں پڑھ کر مجھ پر پھونکتی اور مجھے پانی پر دم کر کے پلاتی۔ میں تائی اور ان کے پیر کو زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی، کیونکہ جس فقیر کے دم درود ہماری منگنی کو نہیں روک سکے وہ نکاح کو بھی نہیں روک سکتے تھے۔ اس بات پر میرا یقین تھا، اور میرا یقین غلط ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ تائی کا رویہ میری شادی والا دن انتہائی حیران کرنے والا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر ہر کام کر رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی، مجھے بار بار گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، تائی خیر تو ہے؟ آج آپ کو مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ اس سوال پر امی نے مجھے گھور کر دیکھا، مگر تائی نے برا نہ منایا اور کہنے لگی، ہاں سب خیر ہے، اب کیا میں اپنی بہو کے لاڈ بھی نہیں اٹھا سکتی؟ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی چکر ضرور ہے، ورنہ اتنی خوش اخلاقی وہ ہرگز نہیں دکھاتی۔ صرف میں نے ہی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ سب خوش تھے کہ چلو اچھی بات ہے، تائی نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹھٹک چکی تھی، یہ سب کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ خیر، سوچا وقت آنے پر راز کھول ہی جائے گا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہماری زندگی اچھی خاصی خوشی سے گزرنے لگی تھی، مگر تائی نے بہت جلد اپنا اصل روپ دکھا دیا اور مجھے شادی کے کچھ ماہ بعد ہی پوتے کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ شادی کو بھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو اسے دادی بننے کا شوق پڑ گیا ہے۔ شوہر کو بتایا تو کہنے لگا کہ امی سے مت الجھنا، چپ کر کے بس سن لینا۔ میرے شوہر میں بہت ساری خوبیاں تھی، مگر ایک خامی تھی، وہ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا۔ مجھے ہی ہمیشہ کہتا کہ ان کا خیال رکھا کرو، کچھ کہیں سن لیا کرو وغیرہ وغیرہ۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تو ساس کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو، ایک بہت اچھے پیر بابا ہیں، ان کے علاج میں بہت شفا ہے، تمہیں میں وہاں لے کر جاؤں گی، وہ بتا دے گا کہ تم ماں کب بنو گی۔ میں نے کہا، تائی یہ کوئی فقیر کیسے بتا سکتا ہے کہ میں کب حاملہ ہوں گی؟ آپ بھی کن چکروں میں پڑی ہیں؟ مگر وہ کہنے لگی کہ وہ فقیر بہت کرامت والا ہے، وہ بتا دیتا ہے، بس تم صبح کل تیار رہنا۔ رات کو شوہر آیا تو میں نے اسے بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اماں کے ساتھ چلی جانا، ان کا مان رہ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پیر فقیر اولاد تو نہیں دے سکتے، مگر میں اپنی ماں کو انکار کر کے دکھ نہیں دے سکتا۔ صرف ایک ہی دن کی تو بات ہے، اور وہ فقیر میں نے دیکھا ہوا ہے جس کے پاس اماں جاتی ہیں، اسے تو خود اپنا ہوش نہیں، وہ دوسروں کے مسئلے کیا سلجھائے گا۔ تم بس ایک دن جانا
और अगर बार बार जाने पर माँ ने कहा तो मुझे बता देना, मैं खुद देख लूंगा। मैं चुप करके रह गई। फिर सोचा, चलो सुबह देखेंगे कि क्या होता है। अगले दिन 3 बजे सास मेरे कमरे में आई और बोली, चलो चलते हैं। मैंने चादर ली और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो मुझे एक बस्ती में ले आई। उस फकीर का घर उस बस्ती में ही था। सास मुझे बोली कि जाते ही माथे पर हाथ रखकर पीर साहब को सलाम करना, वो खुश हो जाएंगे। मेरा ख्याल था कि वो कोई 70-80 साल का बूढ़ा सा बाबा होगा, मगर फकीर तो एक जवान आदमी था। मेरे शोहर से ही चंद साल बड़ा लग रहा था। सास ने खुद भी अकीदत से सलाम किया और मुझे भी करने को कहा। मुझे तो वो फकीर पहले ही नज़र में पसंद नहीं आया था, मगर सास के कहने पर सलाम किया। सास ने बैठते ही मेरा हाथ आगे करके पूछा कि मेरी बहू हामला कब होगी। वो फकीर कुछ देर आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहा। फिर कहा कि यह भी हामला नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर बंदिश की गई है। इसको 2 महीने रोज लेकर आओ, मैं तोड़ करूंगा, फिर बहुत जल्द ही औलाद जनेगी। मेरी सास ने उसे ढेर सारा नजराना दिया और मुझे लेकर वापस आ गई। मुझे महसूस हुआ कि ताई बहुत बेवकूफ़ है, जो इस फकीर की झूठी बातों में आ गई। भला कहाँ लिखा है कि औलाद नहीं है तो किसी ने लाजमी बंदिश करवाई है। ताई को तो इतना समझना चाहिए था कि जिस फकीर के पास वो जाती रही हैं, वो मेरी मंगनी और शादी रुकवाने का काम भी नहीं कर सका। अब अब औलाद का कैसे बताएगा। मगर वही बात कि ताई को पीर और फकीरों पर अंधा एतमाद था। वो उनके खिलाफ कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। मेरे शोहर और ताया ने भी उनको समझा समझा कर आखिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। एक बार तो वो मेरे शोहर को भी अपने पीर से मिलाने ले गई। अगले दिन ताई कहने लगी, तुम्हें मालूम है ना, मेरे बेटे को ये सब पीरों के पास जाना पसंद नहीं। तुम उसे कुछ मत बताना, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि ताई बोली, मना मत करना, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और ना ही कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। मैंने सोचा, वाकई उन्होंने आज तक कुछ बुरा नहीं किया मेरे साथ। अगरचा मैं उनको ना पसंद थी, मगर जब से शादी हुई थी तब से रिवायती सास वाले हरबे उन्होंने कभी नहीं आजमाए और ना ही मुझे तंग किया था। मैंने कहा कि ताई, एक शर्त पर मैं शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर आप 2 माह के बाद उन फकीरों के पास चक्कर लगाना छोड़ देंगी। तो वो कहने लगी कि मुझे मंजूर है, बस ये बात हम दोनों में ही रहे। मुझे उस फकीर के पास ले गई। उसने मुझे खड़ा करके मेरे सिर से पैर तक एक लंबा धागा नापा और कहा कि इस धागे को सोते हुए खुद पर लपेट कर सोना। मैं उसकी अजीब बात पर हैरान रह गई, मगर सास ने आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने का इशारा किया और उसे कल की तरह ढेर सारे पैसे देकर आ गई। घर आते ही सास कहने लगी कि वो धागा खुद पर लपेट कर सोना, जैसा पीर साहब ने कहा है। मैंने सास के सामने तो हामी भर ली, मगर कमरे में आते ही वो धागा बास्केट में फेंक दिया। अगले दिन फिर से वो मेरे सर पर सवार हो गई और उसी वक्त मेरा शोहर घर आ गया। सास घबरा कर कहने लगी कि हम दोनों बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने। वहां जाकर ताई बोली कि तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही हूँ। उस फकीर ने कल की तरह आज भी मुझे खड़ा किया और सर से पैर तक धागा नाप दिया। अगले दिन सास ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अकेली ही चली जाओ। मैं जाना नहीं चाह रही थी, मगर जब उसने बार बार कहा तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मुझे वो फकीर बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही उसकी ये धागा नापने वाली बात। 1 हफ्ता हो गया था मुझे उसके पास जाते। मेरी सास जाते ही मेरी हथेली दिखाकर पूछती, मेरी बहू हामला कब होगी। वो बस एक ही जवाब देता, बहुत जल्द, और मेरी सास को बाहर भेजकर धागा नापता। मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस होता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सास की बात मानने पर मजबूर थी। एक दिन मैंने बाजार से वापसी पर अपने शोहर को उस फकीर के साथ एक होटल में खाना खाते देखा। शायद वो एक दूसरे को जानते थे, मगर ये उलझन थी कि अगर जानते थे तो सास ने मुझे ये बात छुपाने को क्यों कहा था। मैंने अगले दिन जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उस पीर की नजरें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मगर सास कहने लगी, उससे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, वो अच्छा आदमी है, तुम फिक्र ना करो। अगले दिन मैंने दबे लफ्जों में शोहर को बता दिया कि मैं कभी कभी सास के साथ उस पीर के पास जाती हूँ। वो कुछ नहीं बोला। मुझे भी तसल्ली हुई। अगले दिन सास मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई कि कुछ देर में आती है। जब मैं बाहर आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास बाहर थी ही नहीं। पैसे और बैग भी उसी के पास था। मैं काफी देर इंतजार करती रही, मगर जब शाम के साए गहरे होने लगे तो मुझे तफ्शीश होने लगी। वो फकीर अपने घर से बाहर निकला तो मुझे घर के सामने देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि खैर है। मैंने उसे बताया कि मेरी सास जाने कहाँ चली गई है। तो वो कहने लगा, मुझे याद नहीं रहा बताना, तुम्हारी सास ने फोन करके कहा था
कि तुम घर आ जाना, क्योंकि उसको ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। कहने लगा कि आओ कि तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो इलाका काफ़ी सुनसान था और मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं उसके साथ चली जाऊँ। घर पहुंची तो सास पहले से ही मौजूद थी। मेरे शोहर ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा कि कहाँ थी तुम और किसके साथ थी। मैं उसको सच बताने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास ने हाथ जोड़ लिए और उसे कहने लगी कि मेरे शोहर को ना बताना। मैं अपनी दोस्त के घर थी, उसका भाई छोड़कर गया है। ताई जाने क्या चाह रही थी, मुझे बताने भी ना दिया। वो मर्द था, ये ना होता कि मेरा रोज रोज बाहर जाने से वो शक में पड़ जाता, क्योंकि उसकी बातों और उसके उखड़े उखड़े रवैये से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे बेजार हो रहा है। मैं खुद भी इस सब से बहुत थक चुकी थी। मैं रोज रोज घर से झूठ बोलकर बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। अब तो शोहर समेत सब घर वाले मेरे रोज रोज बाहर जाने पर शक करने लगे थे और मैं उकता गई थी। पूरा 1 महीना हो गया था यूं ही चोरी छुपे जाते जाते। अब मैं चाहती थी कि इस तमाशे को मैं जल्द अज जल्द खत्म करूं। मैं इन सब से छुटकारा चाहती थी। वहां मेरे अलावा कोई औरत भी नहीं आती थी और ये चीज मुझे और भी शक में मुब्तला कर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। रात को मैं कमरे में आती तो मेरा शोहर मुझसे मुंह फेर कर सो जाता और मुझसे बात न करता। जाने क्यों मैं एहसास होना शुरू हो गया कि कहीं मेरी सास जादू तो नहीं करवा रही, जो मेरे शोहर का दिल मुझसे फिर रहा है। अब वो पहले की तरह बात नहीं करता था, बात बात पर ताने देने लगा। और ये सब तभी से हो रहा था जब से मैंने उस फकीर के पास जाना शुरू किया था। मैंने वो धागे कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। जो वो मुझे देता था मैं फेंक देती थी। फिर कैसे जादू हो सकता है? उस फकीर और सास के दरमियान कोई ऐसा राज था जो मुझे मालूम करना था। इसीलिए अगले रोज अंदर जाते ही मैंने बेहोश होने का नाटक शुरू कर दिया और बेहोश हो गई। मेरा इरादा था कि 2-3 रोज ऐसे नाटक करूंगी तो सास मुझे लेकर आना छोड़ देगी। मैंने यही जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे बेहोश देखकर वो फकीर घबरा गया और मेरी सास को आवाज देकर बाहर से बुलाया। सास अंदर आई तो वो भी मुझे ऐसे देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी कि क्या किया है तुमने इसे? वो कहने लगा तो मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही अंदर आते ही चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी। मेरा ख्याल था कि सास मुझे उठाएगी और कहेगी चलो घर चले, मगर थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। सास फकीर से कुछ बात कर रही थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। 2 मिनट बाद वो फकीर आगे आया और मेरे साथ थोड़े से फासले पर लेट गया। मैं अंदर ही अंदर डर गई, मगर सास वहीं मौजूद थी। मैं हैरान थी कि वो उससे कुछ कह क्यों नहीं रही। मैंने हल्की सी आँख खोलकर देखा तो मेरे औसान खता हो गए। वो हम दोनों की तस्वीर बना रही थी। तस्वीर के बनते ही वो शख्स उठकर खड़ा हो गया। मैं भी उठकर अपनी सास से उस सब का जवाब चाहती थी कि उसने ये सब क्यों किया, मगर मैं चुप करके लेटी रही ताकि उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा सकूं कि चल क्या रहा है उन दोनों के दरमियान। मेरी सास उसे कहने लगी, ऐसा करती हूँ, अभी ये तस्वीरें मैं अपने बेटे को भेजती हूँ और उसे फोन करके यहाँ बुलाती हूँ ताकि वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देख ले। ये सब सुनते ही मैंने घबराकर आंखें खोल दी। सास मुझे कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने अपनी सास के हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मैं तो आपको बेजरत सी औरत समझती थी, मगर आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? उसने बड़े आराम से मेरे हाथ से अपना मोबाइल लिया और मेरे शोहर को कॉल करके कहने लगी कि अपनी बीवी की हरकतें तो तुम देख ही चुके हो। जो एड्रेस बता रही हूँ फौरन आ जाओ। मैंने कहा कि ताई, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कहने लगी कि मुझे शुरू दिन से ही तुमसे और तुम्हारी माँ से नफरत है। मैं कभी तुम्हें अपने बहू के रूप में कबूल नहीं कर सकी। मैंने अपने शोहर को बहुत मना किया कि मैं अपने हीरे जैसे बेटे की तुमसे शादी नहीं कर सकती, मगर वो ना माना और अपनी मनवा कर ही दम लिया। मैं हरगिज तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती थी, मगर मेरे बेटे के सर पर तो तुम्हारे इश्क का भूत सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। बस फिर मैंने सोच लिया कि तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें फकीर के पास लाने के बहाने अपनी प्लानिंग पर काम शुरू किया। ये कोई फकीर नहीं है, ये मेरा भांजा है। इसने मेरे कहने पर ही ये सब ड्रामा किया ताकि जब तुम यहाँ आओ तो मैं तुम लोगों की कुछ तस्वीरें बना लूं। उस दिन जब ये घर छोड़ने गया था तो मैंने शहजान को भी फोन कर दिया था। उसने अपनी आंखों से तुम्हें उसकी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था। मेरा बेटा तुम पर शक नहीं करना चाहता था, मगर मैंने उसे मजबूर कर दिया कि वो तुम पर शक करे। तुम तो उसे यही कहती थी कि तुम किसी काम से बाहर जा रही हो, मगर मैं उसे बता देती कि ये किसी से मिलने जाती है।
آج ابھی وہ یہاں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی جو تصویریں میں نے اسے بھیجی ہیں وہ دیکھ کر کوئی بھی غیرت مند مرد برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے بیٹے کا خون کھول رہا ہوگا تمہیں یوں کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھ کر۔ ابھی آتا ہی ہوگا اور آتے ہی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ اتنی بڑی سازش! میں تو تائی کو ایک بے وقوف عورت سمجھتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب شروع دن سے ہی ایک چال تھی۔ اس نے مجھے منع کیا تاکہ میں اپنے شوہر کو نہ بتا سکوں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر سمیت پورا خاندان وہاں چلا آیا۔ یقیناً وہ تصویریں ان تک پہنچ گئی تھی۔ میری ماں نے آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور میرے شوہر نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ تم ایک فقیر کے پاس جاتی ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے ہی کزن کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ شادی شدہ اور بچوں والا ہے یہ۔ میرے بابا نے قہر آلودہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی اس حد تک گر سکتی ہے۔ سب مجھے باتیں سنانے لگے اور تائی فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو یہی سب تو میں چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سنتی رہی، پھر بول کر سب چپ ہوئے تو میں نے کہا، اگر آپ سب کا ہو گیا ہے تو میں اپنی صفائی میں کچھ بولوں۔ میں نے تائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب ان کی سازش ہے، سب انہوں نے کیا ہے۔ میرا شوہر غصے سے مجھے مارنے کے لیے بڑھا۔ میری ماں پر الزام مت لگاؤ، مگر میں نے اس وقت اپنے موبائل سے ریکارڈنگ چلا دی۔ تائی مجھے سب بتا رہی تھی تو میں نے ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی اور وہ ریکارڈنگ اب سب سن رہے تھے۔ تائی کی رنگت فاق ہو گئی۔ اسے مجھ سے اس چالاکی کی امید نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میرے دماغ نے وقت پر کام کیا اور میں نے اس کی ساری باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لی، ورنہ ابھی صورتحال بدل چکی ہوتی۔ شاید میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہوتا اور میرے ماں باپ کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے اٹھ چکا ہوتا۔ وہ ساری باتیں سن کر سب کی باتوں کا رخ تائی کی طرف ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسا کر سکتی ہے۔ تائی نے طیش میں آ کر تائی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا نے آ کر بچ بچاؤ کروایا اور تائی کی بس ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، مگر اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے وہاں سے لے گیا۔ اگلے دن ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور علیحدہ رہنے لگے۔ میرے دل میں پڑی کسک تھی کہ وہ آدمی جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اس کو کیا ملا یہ سب کر کے؟ اس کو میرے اللہ نے ایک سزا دی۔ اس کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ آج ہم 5 سال بعد اپنے گھر جا رہے ہیں اور وہ بھی میرے کہنے پر۔ میں نے تائی کو معاف کر دیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اندر ہی اندر میرا شوہر بھی ماں کے لیے تڑپتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ جب میرے ساتھ اللہ نے کچھ برا نہیں ہونے دیا تو میں کون ہوتی ہوں سزا کی سزا دینے والی۔ میں نے معاف کر دیا، ساس کو بھی اور اس آدمی کو۔